दोस्तों फिर स्वागत है चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड ते अज अपनी उसी सीरीज़ का पंजवां पार्ट पंजवां हिस्सा एपीसोड लैके हाज़र होया हाँ। गैंगस्टर की शुरुआत स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो किवें गैंगस्टर उभरे, प्रभजिंदर सिंह डिंपी, उस तो पहला मक्खन सिंह विर्क ते जसविंदर सिंह रॉकी। इस तो पहला कि मैं इस एपीसोड की शुरुआत करा, सब तो पहला तो मैं अपने सारे सबसक्राइबर्स का ते अपने सारे दर्शकों का बहुत बहुत तहे दिलों शुकराना अदा करना चाहांगा, क्योंकि अज इस वीडियो के नाल चैनल रितेश लखी अनप्लग के 100 वीडियो जो कि मुद्दों उत्ते आधारित वीडियो रहे ने वो मुकम्मल होए ने। सो ये 100वां वीडियो है, टैक्नीकली 101वां जड़ा वीडियो अज मैं थोड़े सामने लैके हाज़र होया। लेकिन पहला मेरा जड़ा वीडियो सी वो एक इंट्रोडक्शन सी। 13 अप्रैल 2021 तो शुरू होया सफ़र ते अज असी जुलाई के आखिरी हफ्ते दे विच इस वीडियो नूं 100वें वीडियो नूं लैके थोड़े सामने हाज़र हाँ। तो जिन्नी भी कामयाबी इस यूट्यूब चैनल नूं या इसके वीडियोज़ नूं जेडे भी व्यूज़ मिलते हैं या जिस तरीके के तुहाडे कॉमेंट्स के जरिए बहुत से लोगों के चंगे माड़े क्रिटिकल या जिहड़ी भी एडवाइजरी बहुत से लोगों की सलाहां भी हैगियां ने। सो सारिया चीज़ां सिर मत्थे ते ने। ते बहुत बहुत धन्नवाद मेरे सारे सबसक्राइबर्स का जो इन्ना समा अपना कढ़ते हैं, क्योंकि जिन्ने भी मेरे वीडियोज़ जा रहे हैं उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा समा होंदा जो कि एक एवरेज जिसनूं व्यूइंग टाइम बोलते हैं बहुत लोग देखते हैं। सो इसका मतलब है कि एक लंबे समय तक ये वीडियो वेखे जा रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत संतुष्टि की गल है। तो बहुत बहुत धन्नवाद मेरे सारे सबसक्राइबर का, मेरे सारे श्रोतियां का, क्योंकि ये जो चैनल है जो कामयाबी इस चैनल में बहुत ही घट वक्फे के समय के मिली है वो थोड़े लोगों के कारण ही संभव हो पाई है। सो थैंक यू सो वेरी मच। जिमें कि मैं पहला इस सीरीज़ के पिछले बीते एपीसोड में जिक्र किया सी भी इस एपीसोड के मैं जसविंदर सिंह रॉकी तो कहानी शुरू करांगा। लेकिन रॉकी की कहानी आप शुरू अज ही करांगे, लेकिन अजे डिंपी वाली कहानी मुक्की नहीं है, क्योंकि जसविंदर सिंह रॉकी का जरा अंडरवर्ल्ड के विच विचरना सी या उसकी जिहड़ियां गतिविधियां वारदातां उस वालों अंजाम दित्तियां गईयां सन वो एक बहुत लंबा समा रादर आप समझिए भी 2006 तक जदों तक कि डिंपी चंदपाण की मौत नहीं होंदी या उसका कतल नहीं किया जाता, उसकी हत्या नहीं की जाती, तद तक जिहड़ियां भी वड्डियां वारदातां जसविंदर सिंह रॉकी वालों अंजाम दित्तियां गईयां वो डिंपी चंदपाण के नाल ही दित्तियां गईयां। सो रॉकी का अपना जिहड़ा अंडरवर्ल्ड के सफ़र सी वो बहुत लिमिटेड सी। जसविंदर सिंह रॉकी की अपनियां डायरैक्ट इनवॉल्वमेंट वालियां जिहड़ियां वारदातां भी बहुत घट सन। ज़्यादातर जिहड़ा काम है उसने शुरुआती पड़ाव दे विच प्रभजिंदर सिंह डिंपी के नाल ही शुरू किया सी। सो अज की जिहड़ी लड़ी है, अज का जिहड़ा एपीसोड है, उस दे विच मैं बहुत ही दिलचस्प एक केस थोड़े सामने लैके हाज़र होया हाँ। बेंगलौर की वो किडनैपिंग, सिल्क का जिहड़ा व्यापारी सी, बिजनेसमैन सी निर्मल कुमार जयपुरिया, उसकी किडनैपिंग का जिक्र मैं बीते एपीसोड में भी किया सी। दोवां ने मिल के किडनैपिंग की, उस दे विच फड़े भी गए सन। लेकिन एक बहुत ही इंटरस्टिंग केस सी, क्योंकि इस केस नूं बंगलौर पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी दे नाल क्रैक किया सी। किते ना किते बहुत से नौजवान जिहड़े कि क्राइम की दुनिया में खुब जाते हैं तो अक्सर असीं उन्हां नूं गैंगस्टर बनाया होया वेखदे हां, गैंगस्टर हुंदे ने। एक सबक भी है भी किस तरीके नाल कानून के हत्थ हमेशा लंबे ने। तफ्तीशी एजेंसियां बहुत अगे गांह जाके सोचदियां ने, ना तो जुर्म लंबे समय तक छुप सकता है तो ना ही उस जुर्म या उस वारदात नूं अंजाम देने वाला क्रिमिनल गैंगस्टर साडे नौजवानों नूं भी इस पूरे वाक़े जिसका कि अज मैं जिक्र इस एपीसोड में करांगा, जो कि दोवें प्रभजिंदर सिंह डिंपी चंदपाण ते जसविंदर सिंह रॉकी की सब तो वड्डी जिहड़ी वारदात सी उस दे नाल जुड़िया होया है। लेकिन उस दे विच एक बहुत वड्डा सबक भी छुपिया होया है कि कानून के हत्थ साडी तफ्तीशी एजेंसियां, देश की पुलिस कुछ करन ते आ जाए, जिवें कि बेंगलौर पुलिस ने इस केस दे विच कीता, तो फिर अपराधी जिहड़ा है या अपराध है उसदे जिहड़े पैर है उन्ने लंबे नहीं होंदे, ना ही उन्ना समा तक वो भज सकता है। सो पुलिस ते स्टेट का मुकाबला करना बहुत औखा होंदा है। पंजाब के जिहड़े रिटायर्ड DGP हैगे ने सुरेश अरोड़ा, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ज़्यादा मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन पुलिस जिहड़े अफसर हैगे ने, जिस पद्धर के पुलिस अफसरां ने इन्हां गैंगस्टरां दे नाल लड़ाई करनी है, वो हर कुछ सालों के बाद बदल जाते हैं। उन्हां दी जिहड़ी एनर्जी है, उन्हां दी जिहड़ी ताकत है उन्नी रहिंदी है। एक गैंगस्टर बुढ़ा हुंदा है, कदे भी पुलिस बुढ़ी नहीं हुंदी। सो बंगलौर की जिहड़ी घटना नूं मैं उसी थोड़ी जी रोशनी दे विच चाहांगा भी मैं तुहाडे सामने रखां। तो बहुत ही इंटरस्टिंग गलबात है। एक बहुत ही वड्डा व्यापारी, सिल्क का व्यापारी निर्मल जयपुरिया तो उसका कुत्ता बॉक्सी। सो बॉक्सी तो शुरुआत करते हैं, ताही शायद तुसीं जिहड़ा टाइटल देखा उस विच मैं डिंपी रॉकी तो बॉक्सी की कहानी का जिक्र किया है। सो बॉक्सी कुत्ता है जिसनों कि निर्मल सिंह जयपुरिया रोज़ सवेरे घुमाण सैर ते लैके जाते हैं। लेकिन इस तो पहला विਉਂਤਬੰਦੀ की हुई इस पूरी किडनैपिंग की वो होर भी
ਦਿਲਚਸਪ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 90s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਜਾਮ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 1996 ਤੇ 97 ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਗਲੌਰ ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, IT ਦਾ ਹੱਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ ਜਾਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਬੰਗਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਰਾਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਨ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਤੇ ਰੌਕੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੰਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਰੇਸਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਡਿੰਪੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਹ BPL ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਫਸਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ, MD ਲੈਵਲ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰਜਾਤਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਜਾਤਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਟਾਈਕੂਨ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਜਾਤਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਜੋ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਪੁਰੀਆ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਜੇ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਤੇ ਰੌਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਖਾਨ ਉਰਫ ਮੁੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਵਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਬਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਨੀ ਖੁਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਪੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਪੱਪੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਪੂ, ਬਬਲੂ, ਡਿੰਪੀ, ਰੌਕੀ, ਮੁੰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜੋ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲੀ BPL ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਭਾਵਿਕ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇੱਕ 6ਵੇਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 218 ਨੰਬਰ ਫਲੈਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1997, ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ 1997 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹੈਵੀ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਨਗਰ ਭਾਵੀ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਰਮੰਗਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੈਪੁਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਬੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਹਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 5:45 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਿਰਮਲ ਜੈਪੁਰੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਬੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਸਫੇਦ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਡਨੈਪਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੈਪੁਰੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 2 ਐਮਟੀ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟਲੀ ਜੈਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਬੌਕਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਥਪੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਪੁਰੀਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 6:45 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘਰੇ ਇਕੱਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੰਬੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਾਈਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪੁਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਗਲੌਰ ਪੁਲਿਸ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ACP ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਫੋਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ACP ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਗ ਰਾਜਈਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗ ਰਾਜਈਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸੈਂਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਪਾਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੌਸ਼ ਫਲੈਟ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਜੈਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਦਿਨ ਜੈਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਸਟ ਏਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿੰਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੰਪੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 10:30 ਵਜੇ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿੰਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਅਫਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਜੈਪੁਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ACP ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਫੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੈਪੁਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਡਿੰਪੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੋ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਗਾ ਰਜਾਈਆ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 5 ਕਰੋੜ ਗਿਣ ਲਈਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿੰਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਜੈਰਾਜ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਬੰਗ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਹੀ ਮਰਡਰ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਥੱਪਾ ਰਾਏ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਥੱਪਾ ਰਾਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰੈਡਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਮੁਥੱਪਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਮਿਡ-90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ UP ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਗੈਂਗ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀ। ਸੋ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਸਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ACP ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਪ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ PCO ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ PCO ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਬਿਨਡ PCO ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PCO ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ PCO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕੈਬਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ ਵੁਡਰਿਜ ਹੋਟਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 108 ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ PCOs ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲ 10:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਹੈ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ PCOs ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ 250 ਜਿਹੜੇ PCO ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੇ PCO ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੈਬਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੈਬਿਨਡ PCOs ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸੀਓਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 18 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ 6:30 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੈਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਜੈਪੁਰੀਆ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੀਸੀਓ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੱਬ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਸੀਓ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਲ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਨ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਸ ਪੀਸੀਓ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੀਸੀਓ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵੁਡਰਿਜ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਗਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿੰਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 108 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੁਡਰਿਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸਾਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਛੱਡਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਭਾਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੌਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਫੀ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਗਾਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਜੈਪੁਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਗਾਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਇਦ 10-11 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਜੈਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ 3 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਣੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਜੈਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ 2nd ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਮੈਗਾਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪੁਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ 22 ਜਨਵਰੀ 1997 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 1997 ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਵਪਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੁੰਗਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ 2 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ, ਇਹ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਰੁੰਗਟਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ, ਰੌਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਬਲੂ, ਪੱਪੂ, ਮੁੰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਛਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਖਨਊ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਂਗਟਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ 1997 ਦੀ ਉਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੌਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗਟਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੌਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਤੌਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਂਗਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ ਰੌਕੀ ਦੀ ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1997 ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ 2002 ਤੱਕ, 5 ਸਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਥੱਪਾ ਰਾਏ, ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਬਹੁਤ ਦਬੰਗ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਨੇ MP ਜੈਰਾਜ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਥੱਪਾ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਜੈਪੁਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਜੈਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਹੌਸਟਾਈਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਜੈਪੁਰੀਆ ਰੌਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਆਉਣ ਦੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਭਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਭਾਨ ਵਾਂਟਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਭਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜਮੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਹਿੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਰੋ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਭਾਨ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਭਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਭਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਉਹ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਭਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 2004 ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੈਪੁਰੀਆ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਸਟਾਈਲ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੀ ਮਾਰੂਤੀ ਵੈਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਸਾਰਾ ਜਾਂ ਮਰਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ, ਮਰਕਾਰਾ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਬੌਕਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਪੁਰੀਆ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਸ਼ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੈਪੁਰੀਆ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਿਖਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੌਕੀ ਹੈ, ਡਿੰਪੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿੰਪੀ ਉਸ ਵਕਤ ਭਗੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਿੰਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਭਗੌੜਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਗਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੋਰਸਫੁਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਐਸੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਜੈਪੁਰੀਆ ਦੀ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਪੁਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਸਟਾਈਲ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਦਲਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾੜ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੁੰਗਟਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ, 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਾਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੁੰਗਟਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਕੀ ਤੇ ਡਿੰਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਪਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਕਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜੈਪੁਰੀਆ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਕੇਸ 1997 ਦੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਨਸੁਕੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲੌਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਟਾਈਕੂਨਸ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸੁਭਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਬੱਦੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ 95-96 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸਿਸ, ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੌਕੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰੀਬਨ 8-9 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਖੁਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਗਈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੌਕੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੀ ਖੁਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਚਲਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਜਾਂ ਜੈਵਾਲ ਭੁੱਲਰ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੌਕੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੌਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਦੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ।